डॉक्टर हरीश मल्होत्रा तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम साझियां विचारां लैके हाजिर हाँ। मेरे वीर ते सहयोगी तरचंद मेहर हुणी अपने कुछ जाती कारणा करके अज हाजिर नहीं हो सके, तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं हर वारी तरह अज भी प्रोग्राम दे विच पूरी शिरकत करोगे, भरपूर हंगारा दोगे। तो मैनूं इस चीज़ की भी उम्मीद है कि तुहाडा पिछला हफ्ता खुशियां ते खेड़ियां नाल भरिया बीतिया होगा। तो मैं उम्मीद करदा कि आने वाला समा भी तुहाडा खुशियां ते खेड़ियां नाल भरिया होवेगा। अज जिस मसले बारे, जिस इशू बारे गल करनी है वो ये है, मोस्टली असीं इशू जानी कि इहो जिहा लैके आउने जिहड़े अपने मुल्क नाल कंसर्न होंदे, पर कुछ मसले इहो जिहे भी है जिहड़े अपने बैक इंडिया नाल कंसर्न होंदे हैगे। तो अज जानी कि जिहड़ी तुसीं न्यूज़ अखबारां विच भी देखी होनी आ, सोशल मीडिया ते भी आ रही है, टैलीविजन ते भी आ रही है, रेडियो ते भी आ रही है, वो ये है कि जिहड़ा कन्विक्टेड रेपिस्ट ते मर्डरर जिहनूं आपां गुरमीत राम रहीम के नाम नाल जाणदे हां, उहनूं सरकार जिहड़ी आ बार बार परोल ते छड्ड रही है। तो उहनूं ये भी कह रही है कि यह उहदा जिहड़ा जो भी उन्हें क्राइम किया हैगा वो इहो जिहा क्राइम नहीं है जिहदे करके उहनूं Z सिक्योरिटी ना दी जाए। Z सिक्योरिटी तुहानूं पता है कि उत्थे मिनिस्टरां नूं ते बड़े बड़े VIP जिहड़े हैगे उन्हां नूं दित्ती जांदी आ। मेरा सवाल जान कि तुहाडे नाल जिहदे बारे आपां विचार करना चाहुंदे हां, जो मैं तुहाडे तों जानना चाहुंदा, जरूर जानी कि मैनूं इस खबर बारे पता लगा तो मन काफ़ी दुखी होया। तो इस करके मैं सोचा भी ये बारे तुहाडे मैं विचार जरूर लवां। जे इहो जिहे इनके बंदे जिहड़े साडे समाज दे विच लोकां नूं गुमराह करदे है, लोकां नूं धर्म दा चोला पा के जिहड़ा रेप करदे है, धर्म दा चोला पा के जिहड़ा मर्डर करदे हैगे ते होर कई तरह के कुकर्म करदे है, जे सरकारां उन्हां नूं प्रोटैक्शन दिंदियां ते जिहड़े बंदे सधारण है उन्हां नूं आपां नूं पता है कि बहुत ही बारी केसिस इहो जिहे हुंदे है जिथे उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलदा। तो बहुत सारे लोग इहो जिहे भी आपां सुणदे हैगे जिहड़े एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, राजनीतिक एक्टिविस्ट हैगे आ, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, वो कई कारणों करके जेलों में बंद किए पे आ तो अपनी सजावां भी भुग चुके हैं। उन्होंने परोल से की छड्डना, उन्होंने सजावां उन्होंने खत्म होने तो बाद भी अजे तक नहीं छड्डिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी कदों खत्म होगी? तो की साडे पॉलिटिशियंस जिहड़ा इहो जिहा काम करते हैं, इहो जिहा गुर वरतते हैं कि सिर्फ वोटां लई? क्योंकि किसी इहो जिहे बंदे दे पिछे राम रहीम वर्गे बंदे दे, गुरमीत राम रहीम दे जिद्दां बहुत सारे फॉलोअर्स है, बापू आसाराम के बड़े फॉलोअर्स है, उन्हें भी बड़े हाड़े कड्ढे ले मैनूं छड्ड दिओ, पर उन्होंने तो नहीं छड्डिया। पर इनू जिहड़ी हरियाणे की गौरमेंट है उन्होंने जिहड़ा हैगा परोल ते छड्डता। तो अजकल Z सिक्योरिटी है। सारियां टैलीफोन लाइन जिहड़ियां हुण ते खुलियां, नंबर जिहड़ा हैगा थल्ले आ भी रहा 0300 770 2246। तो मैं तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की वेट कर रहा। तुहाडा की ख्याल है बई इहो जिहे लोकां नूं छड्डना चाहिए जां यानी कि जो कुछ अपने बैक मुल्क में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, जिहो जिहा जुडिशरी सिस्टम उत्थे चल रहा, जिहो जिहा जस्टिस लोगों को मिल रहा है, कि ये कभी ये सुधार भी होगा या नहीं? तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे आ? क्योंकि इहदे नाल देशों विदेशों में बहुत तोई होंदी है। आम लोग ये महसूस करते हैं कि साडा इहो जिहियां सरकारां ते, साडे इहो जिहे जुडिशरी सिस्टम ते साडा कोई भरोसा नहीं रह गया। जो कि आम बंदा है वो सिक्योर नहीं फील करता। हेलो जी, कौन थे जी, कित्थों बोल रहे हैं जी? वेलकम है जी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, वेलकम है जी। की कहना चाहोगे? हाँ जी, जगदीश सिंह बोलता जी। जगदीश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा वेलकम। की कहना चाहोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਐਨ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ,
ये कोई नवी चीज नहीं है। वादा करके मुकर जाना या ये कह देना कि उस समय तो लैके हुण तक हालात बदल गए हैं, इस करके वो वादा पूरा ही नहीं हो सकता। बयान दे के बाद विच बयान दिते शब्दां नूं तोड़ मरोड़ के कोई होर ही अर्थ कट के सुनाना भी मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब आ सीगा लफ्जां दी परिभाषा दा कोई मन पाउंदा मतलब पेश कर देना, लफ्जां दी परिभाषा बदल देनी भी कहा मैं जरूर सी ये, पर तुहानूं समझ ही नहीं आया। मैं तो मेरा असल च विच मकसद ये सी भी मैं यह कहना सीगा, तुहानूं पता नहीं लगा मैं की किया। ਜਾਂ फिर ये कह देना कि वादा तो पिछली सत्ता सरकार ने कीता सीगा, साडी ते पार्टी ने कीता ही नहीं, या मेरे तो पहला इस कुर्सी ते बैठा साडी ਜਿਹੜੀ पार्टी का बंदा सी ये वादे उहने कीते होए, मैं इहदे च की कर सकदा। गल की जनता नूं पंबल भूसे च पाई रखना, दिल मैले मुख उजले, दिल मैले मुख उजले, वस्त्र सजीले, मनसूबे भड़कीले, अंदरों मना दे विच खोट है। कई राजनेता तो अपना भाषण जिहड़ा ना और संवाद किसी डायलॉग राइटर तो लिखवा के लियाउंदे आ, वो आके पढ़ सुणाउंदे आ, क्योंकि उन्हां दे विच एक कैपेसिटी नहीं हुंदी जिहड़े वो शब्द बोलदे है ना। आम जदों तुसीं किसी उहनूं किते होर बोलदे नूं सुणोगे तुसीं कहो भी ये तां ये लफज इहदे है ही नहीं, जिहड़े इत्थे उत्थे बोलदे सी इत्थे कुछ होर बोलदा, उत्थे कुछ होर बोल, यानी कि संसद विच जाके ओह अपना चेहरे का एक नवा रूप पेश करते हैं, जिहड़ा उन्हां दा ना तो उन्हां दा दिल च हुंदा ना उन्हां दे ओह शब्द हुंदे आ, वो कागज पढ़ के सुणाउंदे आ। एक हासे वाली गल ये हुई पिछले दिनी संसद विच एक राजनेता ने पिछले साल का एक पुराना बजट पढ़ के सुनाता। अच्छा हुण उत्ते हैडिंग जिहड़ा हुंदा, देखो ये जिहड़े बजट आप तां ये लिखदे नहीं हैगे, ये किसी होर ने लिखे हो, इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े बैठे होंगे है, तो उत्ते टॉप ते हेडिंग ते तो जरूर मेरे ख्याल च लिखा होना भी ये बजट फलाने साल दा। कुछ मिनटां बाद किसी ने उहदे कन्न च आके फूक मारी, फुसफसाया और कुछ दसिया। अच्छा, फिर उन्हें खुद ही महसूस कर लिया, वो कहंदा जी भी देखो माफ करना भी मेरे तो गलती हो गई, मैं तो ये पुराना बजट पढ़ के सुनाता। अच्छा, ते हुण मैं नवां फिर उन्हें फटाफट कहा भी भाई नवें दी कॉपी कड्डो। मैं असल दे विच ये है भी वो 5-7 जिहड़े मिनट लंघ गए सी, उदों तक जिहड़े सुणन वाले सी ना संसद दे विच उन्हां नूं भी नहीं पता लगे की पढ़ी जांदा। हुण तुसीं दसो भी अन्या विच काना राजा कहा कि की कहंदे अनेर प्रजा पता नहीं अनेर राजा इदां कुछ हैगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैनूं भी याद भुल गया हुण। हाँ जी हाँ, हनेर नगरी पई हुई है, किसी नूं कुछ पता ही नहीं भी कौन की करदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सारिਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਤਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ जनता भी बेचारी अनपढ़ भोली हुंदी है, उस पहला उन्हां दे बंदे जाके देख के आउंदे आ राजनेतावां दे भी इस पिंड विच किन्नियां गलियां कच्चियां ने, किथे किथे टोबे जिहड़े गंदे पानी दे है, किथे किथे नालियां जिहड़ियां पक्कियां नहीं हैगियां। ਉਹ पता करन तो बाद फिर वो आके दसदे जी फलाने पिंड जाओ उत्थे आह नुक्स पे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ नहीं हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ कई बारी तो यह हो सकता भी वो हो सकता, मैं कह सकदा है कि सच्ची गल नहीं, ये तो टैलीविजन च आ गया सी जिहड़ा बजट गलत पढ़िया सी किसी ते वो जिहड़ा किसी होर ही पिंड दियां जिहड़ियां गलियां ते नालियां ते टोबे हुंदे ना, वो मैं थोड़ा विकास कर दूंगा, मैं थोड़ा कर दूंगा। वो पिंड वाले कहंदे गल सुन, साडे तो पक्कियां होईयां ये पहले ही मतलब कहण दा उन्हां नूं एक रट्टा मारिया होया कि 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बस इतों गा नहीं उन्होंने जाना है। उन्होंने ये पता ही नहीं कि जनता चाहती की है, जनता नूं खुद भोली भाली नूं नहीं पता लगता भी ये साडे नाल धक्का करते हैं। एक बारी इन्होंने ये जमीन ते उदों आउंदे जदों वोटां चाहिदियां हुंदियां, मुड़ के इन्होंने आसमान ते चढ़ जाना ते उत्ते बैठ के इन्होंने साडे ते हुण की लफज वरता मैं उत्तों बैठ के साडे ते थुकणगे भी तुसीं सानूं इत्थे बनाया सी ना, हुण असीं आसमान ते चढ़ गए ते हुण तुसीं खसमां नूं खाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब कहण दा इह है भी दिल जिहड़े ना वो साफ नहीं हैगे, दिल मैले मुख उजले, वस्त्र सजीले, मनसूबे भड़कीले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू वेरी मच।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ IWA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨਸਡੇ ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕੋਹਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲਈਏ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਾਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਐਕਸਲ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ, ਦਿਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੰਗੀ ਲੰਘੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ 35 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਮੈਂ 35 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰੂੰਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ 84 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੈਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਹ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਆਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੇਪਸ ਕੀਤੇ, ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿੱਟੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਦ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗਾ ਡਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਟੋਟਲੀ ਇਸੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ 4 ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹ ਇਮੋਰਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਵਰ ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੋਰਲੀ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਪਟ ਈਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦਬਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਈਵਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਹੀ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਏ ਈਵਲ ਮੈਨ। ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਏਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰਲੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਔਨ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅਜੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਛੱਡਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਓ ਪਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 2 ਸਾਧਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਡ ਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। BJP ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ UP ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਹਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਧਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। 2 ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਭੀੜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 29 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 13 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 139 ਦਿਨ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 40 ਦਿਨ ਦੀ, 139 ਦਿਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
सब कुछ आ जाना जे तू साडी वोटां च सपोर्ट कीती आ तां असीं तेरे मतलब ओहो मैसेज इहो देना चाहुंदी आ उत्थे दी इहो सरकारां इहो पार्टियां साडे नाल रहूंगे तां ऐश ही करूंगे साडे नाल तू ਰਹੋਗੇ चाहे इदां दे लुच्चे साध आ इदां दे रेपिस्ट आ इदां दे मर्डर आ डाकू आ लुटेरे आ पे हाँ इहो वो कहंदे आ तुसी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हार्डकोर क्रिमिनल वो लोग हैगे आ जिहड़े अपने हक्कां लई संघर्ष कर रहे आ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पे सारिਆਂ ਨੂੰ इंसाफ होना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़ा रोजगार मिलना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ लोकां विच कोई अनइवनता ना होवे बराबरता दा समाज होवे जिहड़ी ये गल्लां करदे हैगे आ लोग ओहो जिहड़े हैगे आ उन्हां लई सब कुछ आ उन्हां नूं ओह कहंदे आ भी तुसीं हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हार्डकोर क्रिमिनल तक इहो जिहड़े मिਹਨਤਕਸ਼ लोग आ जिहड़े इस सिस्टम के विरुद्ध गल करदे आ हुण आ देखो आ बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ गल करदे आ ओह किन्नियां कैदां कट चुके आ वो एक टाइम ते उन्हां दा इदां दा हाँ रोल भी सीगा एक्सट्रीमिस्ट उहदे तो उन्हां नूं कैदां होईयां उन्हां ने अज मेन स्ट्रीम विच जदों उन्हां दीयां गल्लां असीं सुणदे आ वो आम समाज दे बंदे आ उदों भावुक हो के उन्हां ने कई कुछ कीता ते उहदे विच कोई भी उत्थे जदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही सी कोई भी अज उस वेले उन्हां दा खून खौलिया ते उन्हां ने कुछ इदां दे स्टैप लाए तां इहो जिहड़ियां गल्लां नूं ओह सजावां भी कट चुके आ उन्हां नूं तां हार्डकोर क्रिमिनल नालों भी बहुत जिद्दां हल्ले भी ट्रीट किया जा रहा उन्हां नूं छड्डिया नहीं जा रहा अज पंजाब दे विच एडा वड्डा मोर्चा लग्या आ जिथे एक सिख बंदियां दी गल करदे आ उत्थे ओह अज लोग उठ पाए हैगे आ भारत दियां वख-वख प्रांतां दे विच जेलों में जोड़े ये लोग सड़ चुके सड़ते आ जो उन्हों का इहो ही आ पे उन्हां दी पॉलिटिक्स ना एग्री नहीं करते पे जिहड़ा तुसी समाज सिरजना चाहुंदे आ इहो समाज लोकां नूं राहत नहीं दिंदा इदां दे कई जिहड़े हैगे आ हक सच मंगदे लोकां नूं अज भी जिहड़ियां जेलां दे विच उत्थे नूड़िया जा रहा हैगा उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं ओह कहंदे तुसी तां हार्डकोर क्रिमिनल आ ये बाबे कंजर जिहड़े रेपिस्ट आ मर्डरर आ इहो कहंदे असीं शानो शौकत नाल जिंदगी इत्थे भी मौजां आ उत्थे भी मौजां आ बाबियां नूं तां बस मौजां ही मौजां बस उन्हां नूं इहो ही आ भी इहो साडा जिन्नी वारी हुण छड्डिया हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच भारत दी हरियाणा ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच इस वेले आ बिगनिंग ऑफ दिस वीक ते ये सुनवाई हो रही आ जदों इहनूं चैलेंज किया गया भी बाबा इहनूं किद्दां तुसीं पैरोल दे दिंदे आ ते पैरोल उदों दिंदे आ जदों कोई इलैक्शन दा मुੱਢ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਲੇ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਐਨੀਵੇ ਖੈਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ खिलाफ आप गल कर रहे हैं जो किसी का होर का अपना कोई कीदा है किसी होर गुरु पीर महात्मा बाबे नूं किसी मानता है उन्होंने सारे की असीं जिहड़ी उंगल नहीं धरते हैगे हर एक दा अपना अपना बिलीफ सिस्टम हैगा बहुत लोग चंगे भी है तो बहुत इहो जिहा बापू आसाराम वर्गे तो ये गुरमीत राम रहीम वर्गे तो होर भी इहो जिहे हैगे जिहड़े खराबियां करते हैं असीं उन्हां दी गल कर रहे हैं साडियां टैलीफोन लाइन जिहड़ियां खुल्लियां हैगियां आपां शीतल हुणां नूं थोड़ा दम दे दईए इन्हां ने बहुत जिहड़ी वड्डी बैकग्राउंड दसी हैगी आ शीतल जी बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी बहुत धन्नवाद जी तुहाडे तो होर भी सवाल पुछदे हैगे आ ये गल बिल्कुल ठीक है जिहड़े जद तुसीं कोर्ट ने जिहड़ी सज़ा हैगी आ तुसीं उहनूं दे चुके हैगे किसी बंदे नूं भी कोई भी क्राइम यानी कि हैगा जो सज़ा बंदा कोई भुग चुका हैगा तो उस तो बाद उहनूं छड्डना चाहिदा जे यानी कि उहने फिर दुबारा कोई इहो जिहा काम करदा हैगा जिहड़ा कि क्रिमिनल हैगा उहदे ते मुकदमा फिर चलाया जा सकदा पर उन्हां बंदिआं नूं बिना किसी गल तो रखी छड्डना मेरा ख्याल दैट्स नॉट फेयर हेलो जी कौन तो जी कित्थों बोल रहे हैं जी डॉक्टर साहब मैं फकीर चंद चौहान बोलदा चौहान साहब वेलकम है तुहाडा खुशामदीद तुसीं की कहना चाहोगे ये जो गुरमीत राम रहीम बारे आपां गल कर रहे हैं हेलो हाँ मेरा ख्याल टैलीफोन तुहाडा चौहान साहब कट हो गया एक बार फिर ट्राई करो
क्योंकि ये जोड़ा आम लोगों का जोड़ा जस्टिस सिस्टम से वो यकीन उठ जाता है भी किनू वो जाके अप्रोच कर। हैलो जी, कौन जी, कितों बोल रहे हैं जी? हैलो हेलो, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ। हाँ जी खुशीराम जी, वेलकम तुहाडा वैनकूवर तो। की कहना चाहोगे? ओ क्या हाल है? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, वेलकम तुहाडा भी। जन के अपना हाल चाल दसो। मैं तो इदा ही हाँ, उम्र के लिहाज ना ठीक है, चल रहा। हाँ जी, की कहना चाहोगे? अच्छा, मैं कुछ पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन से। हाँ हाँ, करो गल। ओके, हेलो। हाँ जी करो गल तुसी। हाँ, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ वैनकूवर से। हाँ जी आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमेशा की तरह डॉक्टर मल्होत्रा साहब तो ये बहुत अच्छे विषय लेके आते हैं। बहुत सवाल ये है कि वो जो सिरसे वाला राम रहीम है, वो बड़ा अपने आप को गुरु कहता है, उसको बार बार पैरोल देने का है। अब ये जो पैरोल देते हैं, ये कोई अदालती कार्रवाई नहीं है जिसमें दोनों साइडें दोनों आपस में दलीलबाजी करती हैं और कुछ चीज रिकॉर्ड पर आती है कि फैसला क्यों हुआ। ये जो फैसला है ये तो इस पॉलिटिशियन ने किया है। हाँ जी, वो जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, उसने ये फैसला किया है कि इसको पैरोल देना है कि नहीं है। और अब इस सौदे के बीच में क्या क्या कंसिडरेशंस हैं वो तो आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी कंसिडरेशन तो मेरे ख्याल में ये मनी की है। हाँ जी, वो कितना पैसा उसके पास है और कितना पैसा आपने या पैरोल के लिए पॉलिटिशियन को दे रहा है। क्योंकि पॉलिटिशियन को तो दलील को देने की जरूरत नहीं है, तो फैसला देना है कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। पहली बात में ये है। और दूसरी बात ये है कि अब चलो पॉलिटिशियन गलती करते हैं, उनका तो काम ही बेईमानी करना है, पर सवाल ये है कि जब वो पैरोल से बाहर आता है तो उसकी पूजा कितनी होती है। कितने लाखों लोग उसको अपना गुरु मानते हैं और उसके आगे पीछे भागते हैं। और कितने जो उनके मीटिंग वगैरह होती हैं वो कैसे। अब देखने वाली बात यह है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जब लॉजिक का और साइंस का इतना बोलबाला है। सब लोगों को अपना अपना फैसला करना होता है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि लोगों की इस वक्त मेंटल पोजीशन जो है, पढ़े लिखे भी हैं, अगर इस वक्त ये गुरुओं के पीछे जो कि कन्विक्टेड हैं, बाकायदा कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया है, एक काउंट पर नहीं, कई तो 3-3, 4-4 काउंट पर किया है। अगर उसकी इतनी प्रस्तिश हो रही है, उनकी इतनी पूजा हो रही है, तो आज से 400-500 साल या 2000 साल या 4000 पहले जो लोगों की आम हालत थी, तो उन पर हम कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने में जिन लोगों की पूजा हुई वो भी वाजिब थी। मेरा तो ख्याल है कि ये हमेशा ये जो हमारे सो कॉल्ड धार्मिक लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे इसी प्रसाद के मालिक हैं। मैंने हिस्टोरिकली ये चीज देखी है कि ये लोग भी बेईमानी के सिर पर ही अपना जो पावर पॉलिटिक्स है, क्योंकि रिलीजन तो एक ये पावर है, वो पावर को ग्रैब करने के लिए ये लोग कितने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ये तो आम मेरे कहने की बस की बात भी नहीं है, या आपके मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है। लेकिन आप मैं इस बात पर हैरान हूं कि आज के जमाने जबकि हमें अखलाक का भी पूरा पता है, ईमानदारी का भी पूरा पता है और सच और झूठ का भी इतना पता है, तो इस चीज के बावजूद जो बाबू आसाराम जैसे जिनकी देखिए उनकी फोटोएं आज भी लगा के उनका सत्संग होता है और उनकी बकायदा पूजा होती है, वो भी तो एक रेप के केस में ही अंदर हैं, उसका लड़का भी अंदर है। बड़ी हैरानी की बात है कि आज की 21st सेंचुरी में लोग इतनी बेवकूफियां कैसे कर रहे हैं, ये मेरे भैया दिमाग से बात ये समझ नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है कि ये जो
हम ज्ञान की बात करते हैं उतना प्रोपेगेंडा नहीं है। इसके बरखिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे सो कॉल्ड धर्म स्थानों में, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा है, उनकी बैक के ऊपर पॉलिटिशियन भी खड़े हैं, उनके बैक के ऊपर कैपिटलिस्ट लोग भी खड़े हैं, तो इसलिए उनका बोलबाला हो रहा है, वरना इनमें सच्चाई की कोई बात नहीं है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज्यादा बात करूं क्योंकि मेरी उम्र का तकाजा है, तो आप मेरे को माफ करना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरे इन बयानात में से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मेरे को माफ करना। मैं तो जो मेरा अपना राइट है, जो मेरे को सच मालूम होता है, मुझे वो कहने में मैं हिम्मत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को टाइम दिया। थैंक यू। ये तो जी खुशीराम हुण सी ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 104 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਜਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਸਾ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐ ਫਲ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਹ ਜਨਾਨੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਮਲਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਰੇਪਿਸਟ, ਮਰਡਰ, ਲੁਟੇਰੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡਕੋਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਤਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਟੋਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੱਚ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਹਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ ਭਗੂਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਠੀਕ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਤਿਓ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ BJP ਤੋਂ, ਲੋਕ ਸਤਿਓ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੇਂਜ ਹਲੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਹਿਲ ਟਾਪ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਫਰਮ ਹਿਲ ਟਾਪ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰ ਐਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, what is rape, what is sexual activity between two consenting adults. ਜੇ ਦੋ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ, that means ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਅਸੈਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਅਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾ that include this country। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, he can carry on detaining him ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਦੇਖੋ ਕਈ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਲਕਮ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਆਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਟਰ ਵੰਡੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ 15-20 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਭੁਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ, ਰੇਪਿਸਟ ਮਰਡਰਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੜ ਕੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ FIR ਵੀ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।